बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम खेडां दे नाल मैं मुफाज करीम। नाज़रीन, फीफा दे क्वार्टर फाइनल दी लाइनअप मुकम्मल हो चुकी है ते कल बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला खेड़ा जाएगा। एक आलमी नंबर 2 फ्रांस ते दूजे पासे मराकश मुस्लिम मुल्क जिहड़ी 7वें रैंकिंग उत्ते मौजूद है ते अपनी परफॉर्मेंस नाल साडे दिल जिद्दी पई है। ते वेखदे हैं जी कल ये टीम की करदी पई है। इन्हां दे कप्तान अशरफ हकीमी भी बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म विच है ते ओह भी फड़े नहीं जा रहे। दूजे पासे असीं फ्रांस की गल करिए, तुहानूं पता दिफाई चैंपीयन अर्जेंटीना के खिलाफ इन्हों का बड़ा जबरदस्त मुकाबला रहा है 2023 के वर्ल्ड कप में, लेकिन इन्हों नाकामी का सामना करना पाया। एम्बापे की गल करिए या फिर असी उस्मान डेम्बेले की, हर खिलाड़ी बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करता पाया। तो हम यह भी किया जा रहा होंगे पेपर फ्रांस की टीम हर लिहाज से मजबूत है, लेकिन वेखते हैं जी हो सकता है कोई अपसैट हो जाए या कोई सरप्राइज सानू मिले। एज अलावा कल जो एक मैच खेड़ा गया मिस्र का ते अर्जेंटाइन का, उत्ते बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल बड़े तनाज़ात शुरू हो चुके हैं। जान बूझ के असी वेख्या कि सिर्फ मुस्लिम फैक्टर की वजह तो येलो कार्ड दिखाए गए हैं इजिप्ट के हैड कोच को भी। एक VAR सिस्टम मतलब फैसिलिटी दी ही नहीं गई इजिप्ट की टीम को, पिट के थक गए कि सलाह को डेगन की कोशिश की गई है, लेकिन यह सिर्फ फैसिलिटी मौजूद सी अर्जेंटाइन वास्ते। तो हुण यह एक सवालिया निशान लग चुका है फीफा की क्रेडिबिलिटी उत्ते। इहदे उत्ते भी गल करना बहुत जरूरी है। साडे नाल स्टूडियो में मौजूद ने मोहम्मद यासिर साहब, तो सानू वीडियो ते ज्वाइन किया है हामिद चौधरी साहब ने। हामिद साहब, तुहाडे कोलों आगाज़ करदा है। वैसे कल के मैच का जो असीं जिक्र करिए, तुसीं माशाअल्लाह बहुत जबरदस्त कवर करते पे फुटबॉल के मैचेस, इन्ना मुतनाज़े ते कॉन्ट्रोवर्शियल कभी मैच वेख्या जिहड़ा कल खेड़ा गया सीगा? बिल्कुल, अगर गल करिए कल के मैच की मिस्र ते अर्जेंटीना के मैच की, इदा का कंट्रोवर्शियल इशू जो कभी नहीं देखा सी कि अंपायर साथ ही नहीं दे रहा। अंपायर सिर्फ एक टीम सपोर्ट करता है कि अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जो फीफा वर्ल्ड कप प्लेट ही रख के देना है, वो तैयारी कर रहे थे। 12वें खिलाड़ी बने हुए अंपायर। तो जो इजिप्ट के प्लेयर को बकायदा सिटिया गया मोहम्मद सलाह को, तो उन्होंने आके VAR का मुतालबा किया कि अंपायर तू पहले भी साडा गोल जो मनसूख किया वो VAR के मुताबिक किया ना, सानू भी थोड़ा मौका दे दो। लेकिन अंपायर ने मौका नहीं दिता क्योंकि अंपायर जो अर्जेंटाइन का 12वां खिलाड़ी बनया हुआ सी। ते उत्ते देखो कितना ज्यादा एतराज किया गया, कितनी ज्यादा सोशल मीडिया से कल तनकीद की गई फीफा वर्ल्ड कप से कि फीफा वर्ल्ड कप जो हो रहा है बकायदा सिर्फ अर्जेंटीना को सपोर्ट करने वास्ते बनाया जा रहा है, पैसे कमाने वास्ते किया जा रहा है, मैसी को ब्रांड बनाया जा रहा है। सिर्फ एक ही होना सी कि मैसी को हर सूरत जितवाना है तो मिस्र को हराना है। हालांकि मिस्र ने 78 मिनट तक मैच से पूरा कंट्रोल रखा। 57वें मिनट में उन्होंने तीजा गोल भी किया जिन्होंने मनसूख कर दिया गया। हालांकि वही गोल जो 93वें मिनट उन्होंने किया वो भी उसी फाउल बेस से गोल होया, लेकिन उन्होंने VAR के मुताबिक नहीं चेक किया गया। मोहम्मद सलाह को सिटिया गया, वो नहीं चेक किया गया। तो फिर जो उन्होंने हैड कोच सी हसान हुसैन, वो बकायदा आके रेफरी को कहते रहे गलत कर रहे हो तुसीं, लेकिन अंपायर ने उन्होंने भी येलो कार्ड दिखा दिता। सिर्फ तनकीद मुस्लिम कंट्री होने की वजह तो सिटिया गया। तो अर्जेंटीना मैसी को एक ब्रांड बनाने पैसा कमाने फीफा ने सारी जी हटदर्मी दिखाई है कल। बिल्कुल यासिर साहब, तुसीं इहदे विच की ऐड करना चाहोगे? वैसे अच्छी तरह डोमीनेट करती पई सी इजिप्ट की टीम 2-0, तो सानू लग गया सी यार बड़ा वड्डा अपसैट होने लगा। फिर आखिरी 10 मिनट में अर्जेंटाइन ने 3 गोल करते थे, फिर रेफरी ने भी भरपूर अंदाज में साथ दिता। जिवें हामिद साहब कह रहे हो, तो 12वां खिलाड़ी बन गया सी रेफरी। मुफाज में 98 तो जो फीफा वर्ल्ड कप जो ना लीग्स नहीं देखता, लेकिन जो वर्ल्ड कप होंदा वो वर्ल्ड कप के मुकाबले जो ना जरूर देखी दे। जो वर्ल्ड कप होया ना, तुसीं कह लो कि तारीख का जो ना सब तो रोमांटिक वर्ल्ड कप, ये किसी टीम को हल्का नहीं ले सकते। और जिस तरह मिस्र ने परफॉर्म किया, मिस्र को बहुत ज़्यादा जी दाद देनी चाहिए। जिस तरह मोहम्मद सलाह की क्यादत के टीम लड़ी और मौत दिखा दी सी, मतलब मैसी को 79 मिनट तक 2-0 की बरतरी। और कॉन्ट्रोवर्शियल गोल है VAR। हुण देखो VAR जो ना पहली दफा जो मुतारफ करवाया गया है। DRS क्रिकेट भी जो ना काफ़ी ज़्यादा ना गल्लां कीतियां जांदियां, अंपायर्स कॉल। इसी तरह VAR ये बाद जो लिता जाता, जिस तरह लिया गया सी मिस्र के खिलाफ जो गोल होया, मिस्र ने जो गोल किया उदों लिया गया VAR। और जो मसाला गिरे, अच्छा वो भी जो ना तुसीं अगर गौर ना देखो ना, तो कंट्रोल जो ना अपना बॉल के उत्तों ना लूज कर चुके सी, लेकिन वो बावजूद जो ना जिस तरह उन्होंने खिलाफ लिया गया VAR, तो इन्होंने भी जो ना VAR की सहूलत जी ना देनी चाहिए। इत्थे तक जो ना कॉन्ट्रोवर्सी जी ना बिल्कुल जायज़ बनती। उन्होंने मुतालबा भी जो कप्तान का सी बिल्कुल ठीक सी, कोच का मुतालबा भी ठीक सी। उस तो बाद जी स्लैपिंग की गई,
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਚ ਨੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਰੈਫਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 3 ਮਿੰਟ 'ਚ 3 ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਤੇ ਯੈਲੋ, ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਡ ਕੋਚ। ਹਾਂਜੀ, ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਜ਼ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਾਜ਼ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੈਫਰੀ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਾਈਡਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਨੂਬੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਈ ਟੀਮ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੈਰਾਗੁਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਉਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਲੈਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਫਰਾਂਸ ਵਰਸਸ ਪੈਰਾਗੁਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਗੋਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਗੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਲੀਨ ਗੋਲ ਨੇ। ਔਰ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮਬੈਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਕਆਊਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਗੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 8 ਗੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਟੌਪ ਗੋਲ ਸਕੋਰਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਆਲ ਟਾਈਮ ਟੌਪ ਗੋਲ ਸਕੋਰਰ ਵੀ ਨੇ, 20-21 ਗੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ 3 ਗੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਮਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 2 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨਬਿਲੀਵੇਬਲ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਟੀਮ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦस्त यासिर साहब कमबैक किया है, कोई शक नहीं है। हामिद साहब, यासिर साहब तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं मैसी दी के बड़े जबरदस्त अंदाज ਨਾਲ गोल किए हैं, लेकिन वैसे इल्जाम लगता रहा इस पूरे थ्रू आउट इवेंट ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਦੀ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਤਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੈਪ ਵਰਡੇ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। तो एक ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੂਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫੇਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? देखो जी, मैसी बहुत बड़ा प्लेयर है, ये तो डाउट ही है नहीं, ये तो शक ही नहीं। कल मैसी ने बड़ा जबरदस्त कमबैक किया, पहले 79 मिनट में उन्होंने टीम ने गोल किया, मैरिनो ने, उसके बाद फिर इन्होंने मैसी ने गोल कर दिया, फिर उसके बाद फर्नांडेस ने 93 मिनट ਦੇ गोल तो बड़े जबरदस्त किए। लेकिन वही गल कि रेफरी ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, रेफरी पूरा साथ दे रहा ਸੀ अर्जेंटीना ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ रेफरी ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣੀਦਾਰ ਹੋਣਾ, ਗੈਰ ਜਾਣੀਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ एक हक नहीं दे रहे बकायदा एक किस्म का कि भाई साडा असी ये मुतालबा कर रहे हैं, मोहम्मद सलाह मुतालबा कर रहे थे, मैंने सिटिया गया डीए जाके ते ओदी पेनल्टी की दी जावे, लेकिन अंपायर ने सुनी तक नहीं हुआ, उत्ते येलो कार्ड लाने शुरू कर दिते। फिर जो हेड कोच मुतालबा किया, हेड कोच ने भी येलो कार्ड ला दिता। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੈਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਉਹਨੇ 8 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੈਸੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਫਰੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ। ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਜਾਨੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੈਫਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੈਰ ਜਾਨੀਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਨੀਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਲੇਅਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਸਪੇਨ ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਟ ਟੀਮ ਬੈਲਜੀਅਮ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਵਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕੇਵਿਨ ਡੀ ਬਰੂਇਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਲੁਕਾਕੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਖਰੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਟੀਮ ਲਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? देखो जी, स्पेन ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਚ ਖੇਲਿਆ ਪਿਛਲਾ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੇਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਸਪੇਨ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁਰਤਗਾਲ को ਜਿੱਤਿਆ, ਆਖਰੀ 90 ਮਿੰਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੈਲਜੀਅਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਬੈਕ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਨ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਮੋਰੋਕੋ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਟੀਮ ਆਖਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਮੋਰੋਕੋ। ਹੁਣ ਮੋਰੋਕੋ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਰੋਕੋ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। 2022 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਖੇਲੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਅਫਰੀਕਨ ਟੀਮ ਸੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਟੀਮ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਖੇਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਖੇਲੇਗੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੇਲੇਗੀ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ में काफी कामयाब हो जाएगी। लेकिन फ्रांस को ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ प्लेयर कौन ਨੇ, ਮਾਪੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਸਮਾਨ ਡੈਂਬਲੇ ਹੈ, ਮਾਈਕਲ ਓਸਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ डिफेंस अगर मोरक्को ने अपना तगड़ा कर लिया तो फिर वो फ्रांस ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। यासिर साहब ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰਜਨਟਾਈਨ, ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਮੋਰੋਕੋ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਮੈਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਾਕਸ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ ਮਰਾਕਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਨੌਕਆਊਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ,
8 ਟੀਮਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਹਰ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 25% ਚਾਂਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ ਮੁਫਾਜ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। DR ਕੈਂਗੋ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਪ ਵਰਦੇ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਲੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ, ਮਤਲਬ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਪ ਵਰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਾਕਸ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਲੇਅਰ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਸੈੱਟ ਤੇ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਹਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਖੇਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, 20-25 ਮਿੰਟ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਮਰਾਕਸ਼ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਖੇਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮਰਾਕਸ਼ ਕੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਲਾਈਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੱਡਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕੋਈ 4-0 ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਜਾਂ 5 ਗੋਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਮਾਰਜਨ, ਮਤਲਬ 1-0 ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਰਾਕਸ਼ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 90 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 90 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 120 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੋਲ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਰਹੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਮੈਚ ਵੇਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਟੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਤੇ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇਤੀ ਹੈ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਮਿਰ ਜਮਾਲ, ਉਬੈਦ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ T20 ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਆਡ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਚਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਕੋ ਬੈਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਤਗੜੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਖੁਦ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਬੋਲਿੰਗ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ। साजिद खान स्पिनर ने, अरफात मिनास ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾजिद ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪਿਨਰ ਦੇ ਗੇਂਦ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਿਨ ਵਿਕਟਾਂ ਟਰੈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਪਿਨ ਵਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਰ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪਿਨ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਧੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੀਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਦਾ ਵੀ, ਪੇਸ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। T20 ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬੈਦ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੂਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਰਾ ਪਿਚਿਸ ਦੇ ਮਿਆਰ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਪਿਨਿੰਗ ਟਰੈਕ ਅਕਸਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵਲੀਨ ਤਰਜੀਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਫੇਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਿੱਚਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਚਾਂ ਸਪਿਨਿੰਗ ਟਰੈਕ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੁਫਾਜ਼, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਸਪਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਸਟ ਬੋਲਿੰਗ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ 120 ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੋਲਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ 1-2 ਸਪੈਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਸਪਿਨਰ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਫਾਸਟ ਬੋਲਿੰਗ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੜਕੇ ਵੀ ਆਏ, ਉਬੈਦ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਔਰ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਨਕਲੂਡ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਕੋਰਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ। ਪਿਚਿਸ ਉੱਥੇ ਐਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੈਂਕ ਟਰਨਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਰੈਂਕ ਟਰਨਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਪਿਨਰਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਨ ਤੇ ਸਾਜਿਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਫਰੀਦੀ ਸੀ, ਆਸਿਫ ਆਫਰੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਟਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਸਾ ਸਕੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਿਨਿੰਗ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ,
ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਈਵਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਪਿਨਿੰਗ ਟਰੈਕਸ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਬਿਆਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਿਨਰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਪਿਨਿੰਗ ਟਰੈਕ ਹੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਟਿੰਗ ਲਾਈਨਅਪ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਬੈਟਿੰਗ ਲਾਈਨਅਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਟੌਪ ਪਿਚ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਿਫ ਸੀ, ਸ਼ੁਏਬ ਅਖਤਰ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਮੀ ਸੀ, ਉਮਰ ਗੁਲ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪਿੱਚਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾਹੀਦ ਰਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਟੌਪ ਪਿੱਚਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਸਟ ਬੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਟਰੂ ਪਿਚਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੋਏਗਾ ਟੈਕਨੀਕ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਕੋਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਨਰ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਛੁਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾ ਦੇ। ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੱਟ ਗਏ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਟੀਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣ। 10-11 ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਇਹੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੁਫਾਜ਼, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 10-11 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੈਂਪਲ ਲਵੋ, ਡਾਟਾ ਲਵੋ, ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਲਵੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ 3 ਹੀ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਨੇ ਔਰ ਨੈਥਨ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਸਪਿਨਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਸਟ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਾਜ ਹੈ, ਸ਼ਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਬੋਲਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਇੰਜ਼ਮਾਮੁਲ ਹਕਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਆਗੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕ ਹਸਨ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਹੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਟੀਮ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ ਨਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ब्रेक तो बाद खुश आमदीद जी। इंडिया तो इंग्लैंड की सीरीज़ की गल करते हैं, बड़ी भैड़ी हो रही है इंडियन टीम के नाल। जो लगता पिया सी ना कि IPL का टैलेंट है हुण इंग्लिश टीम को नहीं छड्डेगा, वैसे वो तो बिल्कुल ही ढेर हो गया, फ्लॉप हो गया। तो मैनूं यही लगता है कि एक जवाल जो सीगा इंडियन टीम का वो भी शुरू हो चुका है। मुसलसल 5 मैच है हार चुके हैं, पहले आयरलैंड ने इन्होंने धोया, हुण इंग्लैंड टीम धोई जा रही है। सूर्यवंशी कहते 16 साल का बड़ा टैलेंटेड मुंडा है, उन्होंने 60 मीटर की बाउंड्री दे दो, उत्थे छक्के चौके ला लैंदा, लेकिन जो फिर इंग्लिश पिच आती है उत्थे बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाते हैं। शरियास एयर वास्ते एक नाइटमेयर शुरू हो गया, उन्होंने सूर्या कुमार ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸ਼ਰਿਆਸ ਯਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣਗੇ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, मतलब कि 5 T20 ਮੁਸਲਸਲ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 5 T20 ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, 2 ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੀਤੀ ਕਿ IPL ਪਾਟਾ ਪਿੱਚ, ਛੋਟੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉੱਥੇ 250 ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮੈਚਸ ਜਿਤਾ ਕੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਹਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਉਹ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ। ਅੱਛਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਫਾਦੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵਰਗੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਮੁਫਾਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੇਪ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਫਾਜ਼, ਜਦੋਂ ਛੱਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛੱਕੇ ਲੱਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ? ਉਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸੁਪਰ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਵਾਜਾ ਛੱਕੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਫਲੈਟ ਪਿਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਪਿਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਚ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਉਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਛੀ ਕ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਪਿਚ ਸੀ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ 183 ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਦੇਖੋ ਟੀਮ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਫਿਰ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਹੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਅਗਰ ਸਟੱਪ ਬੌਰਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਤੇ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਮੁਸਲਸਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ? ਨਾਲ ਬੈਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ 49 ਸਕੋਰ ਖਾ ਗਏ ਹੋ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 8-10 ਸਕੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ 60 ਰਨ ਖਾ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ -40 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਫਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੁਬੇ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬੈਟਿੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਬੱਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਬੱਲੇ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ 5 ਸਲੋਅਰ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚੌਕੇ ਖਾਦੇ, ਇੱਕ ਛੱਕਾ 4 ਚੌਕੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੱਟ ਦ ਡੈਕ ਹਾਰਡ, ਮਤਲਬ ਪਿਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਲ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਆਗਰਕਾਰ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੈ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੁਫਾਜ਼। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਯਾਦਵ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖਿਡਾਰੀ, ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਹੋਵੇ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਹੋਵੇ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅਹਿਦ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਫਸਿਆਤੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ 99 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਾਈਡ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਟੀਮ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੀ ਹਰਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੁਫਾਜ਼, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ 11 ਸ਼ੋਰ ਸੀ, 1-2 ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਿਕੀ ਪੌਂਟਿੰਗ, ਡੈਮੀਅਨ ਮਾਰਟਿਨ, ਹੈਂਗਰ, ਓਲੈਂਗਰ, ਹੈਡਨ, ਮੈਗਰਾ, ਸ਼ੇਨ ਵੌਨ, ਗਿਲੈਸਪੀ, ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੈਟਲੀ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਪਲੇਅਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਕਾਰ ਯੂਨਸ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟਰਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕੋਚਿਸ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸੋਲਿਡ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਲਾ ਲੋਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਖੇਡੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਠਹਿਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਦਾ ਵੀ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਚ ਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਖਿਲਾਣਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਖਿਲਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇ ਮੁਫਾਜ਼, ਵੈਲ ਰਾਊਂਡਡ ਸਕੁਆਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਲ ਰਾਊਂਡਡ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ 2-3 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਐਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਡ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 20 ਓਵਰ ਖੇਡ ਸਕਣ, ਫਸ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਫਿਲ ਸਾਲਟ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟਲਰ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਫਰ ਆਰਚਰ ਦੀ ਪੇਸ 150 ਦੀ ਪੇਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿਓ। 4 ਓਵਰ ਉਹਨੇ ਕਰਾਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਜੋਸ਼ ਟੰਗ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ 4 ਓਵਰ ਕਰਾਣੇ ਨੇ। 2-2 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਕੋ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਓਵਰ ਲੁੱਟੇ, ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਦਾ ਓਵਰ ਲੁੱਟਿਆ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਇਹਨੇ, ਜੈਕਬ ਬਿਥਲ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਚੇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬੈਥਲ ਦੀ, ਹਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੋਲਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘਬਰਾਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਕੋਲ ਬੋਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਵਾਲ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਜੀ ਅਗਲੇ ਮੈਚਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਜ਼ਰ।